कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। बंधुगण मु आपण मानकु समस्त को कहबाकू चाहूँगी जे जदिओ एथिपाई आपण को जीवन हारिबा को पड़िथाए तथापि एही जून रे एही तीनोटी स्थान परिदर्शन करंतु नाही, कारण एही तीनोटी स्थान एही जून रे आपण को पाई कम विपदपूर्ण नुहे। हाँ बंधुगण, जदि आपण भूल रे मध्य एही तीनोटी स्थान को जानती तेबे आपण जानि शुनी किंबा अजानतरे एक भूल करिवे जहा आपनक जीवन को संपूर्ण नष्ट करिदेबे। आपण एहाकू संपूर्ण नष्ट करिदेबे। हाँ बंधुगण, एहा परे एवं एही जून मासरे आपण केउ शुभ खबर पाइबे, आपण केउ कार्य पूर्ण करिवे, केउ स्वप्न सत हेबो, आमे एही भिडियो रे एही सबु विषय रे विस्तार करिबु। तेनु भिडियो को शेष पर्यंत ध्यान सहित देखंतु। भिडियो आरंभ करिबा पूर्वु माता देवी समस्त सच्चा भक्त प्रेमी भक्त सर्वप्रथमे दयाकरी भिडियोटी को एक मीठा लाइक दियंतु एवं तले थिबा कमेंट सेक्शन रे सच्चा हृदय रे 3 थर जय माता दी लेखंतु। एहा आपनकु माता रानी को समस्त प्रत्यक्ष आशीर्वाद एवं प्रेम प्रदान करिवो। आपनक समग्र परिवार एहाकु ग्रहण करिवे। बंधुगण मु आपनकु कहिबाकु चाहूछि जे जून मास आरंभ होई सारिछि एवं आज अपराह्न 4 घंटा 4-5 मिनिट परे ग्रहर गमन एहीपरि परिवर्तन हेबो। यह शुणी आपन संपूर्ण आश्चर्य हो जिबे। आपन विद्युत आघात परि अनुभव करिवे। आज अपराह्न 4 घंटा 4-5 मिनिट परे एते बड़ घटना घटिबाकू जाउछि। बंधुगण आपनक जीवन रे एते बड़ खुशी खबर आसिबाकू जाउछि जहा आपन केबे स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिबे। हाँ बंधुगण, से माने कुहंती जे जेतेबेले भगवान दियंती से प्रचुर परिमाण रे दियंती, किंतु बंधुगण जो माने भगवान को इच्छा पालन करती केवल से माने ही तांको जीवन रे खुशी खबर पाइबे। हाँ बंधुगण, जदि आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंती तेबे आपण एही मासरे जहा चाहुचंती ताहा पाइबे। ताहा गाड़ी, बंगला, टंका, प्रेम, धन, सम्मान किंबा सम्मान हेउ। बंधुगण मे मास आपनक पई एक बड़ मास नुहे, तथापि ग्रहर गति अनुसारे आपनकु किछि स्थान परिदर्शन करिबा उचित नुहे। जदि आपण ग्रहर गति अनुसरण करती तेबे एही मासरे आपनक जीवन लक्ष लक्ष नुहे बरं कोटी कोटी टंकारे पहुँचीबो। तेनु बंधुगण एबे सतर्क रुहंतु। आज एही वीडियो को ध्यानर सहित देखंतु। एही वीडियो नुहे यो नुहे, एही वीडियो एही मासरे सफलतार चाबिकाठी प्रमाणित हेबो। हाँ बंधुगण, एही तीनोटी स्थान आपनक पई सबुठारु खराब प्रमाणित हेबो। जदि आपण एही मासरे मृत्युवरण करती तेबे मे मासरे एही तीनोटी स्थान परिदर्शन करिवार भूल मध्य करंतु नाही, कारण राहु आपनकु सतर्क कराउछि। जदि आपण असावधानता बशत एही तीनोटी स्थान रे पाद दियंती तेबे आपनकर समस्त धन शत्रु पाखकु जीव। तुमर जीवन नर्क होई जीव। तुमे घर घर बुली बुली बुलिबो। टंका तुम हाथ रे रहिबो नाही एवं तुमर समस्त टंका हॉस्पिटल रे खर्च हेबो। भल जिनिष गुड़िक सरिबा पूर्व नष्ट होई जीव एवं तुमे एपरि अनुभव करिबो जेपरि केही तुम जीवन उपरे खराब नजर तुम जीवन उपरे खराब नजर पकाइछि। तुमे अनेक प्रतिकार चेष्टा करिबो एवं ज्योतिषंक पाखकु जीव, किंतु एही संकटर प्रकृत कारण हेउछि तुमे अजानतरे पाद देइथिबा तीनोटी स्थान रे। तुमे सेठारे पाद देबा मात्रे तुमर पतन आरंभ हुए। तुम जीवन रे असुविधा सृष्टि हेबा आरंभ हुए। सौभाग्य दुर्भाग्य रे परिणत हुए। सौभाग्य दुर्भाग्य रे परिणत हुए। शेषरे जून मासरे आमको केउ तीनोटी स्थान परिदर्शन करिबा उचित नुहे। गुरुजी आजिर भिडियो रे एगुड़िक विषय रे विस्तृत सूचना देइछंती एवं विपद स्पष्ट कारण राहु जून मास सारा तुम उपरे नजर रखिबो। राहु तुमर पंचम घरे तुमर धन, स्वास्थ्य एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भावरे तुमर उज्जवल भविष्यतर घरे अवस्थित। राहु एठारे शुभ फल देबाकू चाहि नाही, से केवल तुम जीवन रे असुविधा आनिबाकू चाहंती। तुमको अत्यंत सतर्क रहिबाकू पड़िबो एवं प्रत्येक प्रकारे तुमर कर्म को मजबूत करिबाकू पड़िबो। तापरे कर्मर दाता शनिदेव तुम जीवन रे एते खुशी आनिबे जे राहु मध्य एहाकू रोकिबारे असमर्थ हेबे। तथापि गुरुजी तुमको सतर्क करिबाकू चाहुचंती, भूलरे मध्य एही तीनोटी स्थान को जाओ नाही, नचेत तुमर समस्त भल काम पापरे परिणत हेबो। तुमर भल काम नष्ट होई जिवो एवं तुमर मानसिक संतुलन विचलित हेबो। एही तीनोटी स्थानर नकारात्मकता तुम मन उपरे एपरि प्रभाव पकाइबो जे तुमे भूल निष्पत्ति नेब।
ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବ, ତୁମର କଥା ତୁମର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମର ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 24 ମାସରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସଫଳତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ସଫଳତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ରାହୁ ପାଦ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାହୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନୁହେଁ, ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଆଉ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଚାଲିବା ବୋଝ ହୋଇ ରହିବେ। ଏବଂ ଏସବୁ କାରଣ ଶନିଦେବ ଆଉ ନୀରବ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ କାହାଣୀଟି ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ହସରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ପରାଜୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ଫସିଯିବେ ଯେପରି ଏକ ମକଡ଼ି ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ପଥ ନେଉଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଅସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ପାଦତଳର ମାଟି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେବ, କେତେବେଳେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୀରବ ରହିବ, ସେମାନେ ଏବେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭୟଭୀତ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଆସିବ, ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଥରି ଉଠିବ। ଏବେ ତୁମେ କିଛି ଅଜବ ସଂକେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। କିଛି ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ମଧୁର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯାହା ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତୁମର ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ଭୟକୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେ, କେହି ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ରହି ସହ୍ୟ କରିଛ। ଏହା ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବନାରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତୁମେ ତୁମର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବ। ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିହାର କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମକୁ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦିଓ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତଥାପି ନକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଭୟ ରହିପାରେ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏବେ ତୁମକୁ କେବଳ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛିର ଉତ୍ତର ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ କେବଳ ସମୟ ଆଧାରରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଜିତିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ
ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲୁ। ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 2000 ଟଙ୍କା, ସେ ସେହି ଘଣ୍ଟା ବାଛିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଲାଗୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଶୁକ୍ର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତାଶାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଡୁବାଇ ପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ହୃଦୟରୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା, ଚାକିରି କିମ୍ବା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଏକ ଶାନ୍ତ କୋଠରୀରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଏକ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରେ। ଯେପରି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ସେହିପରି କବରସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମଇଳା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଗୁରୁଜୀ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବୁଝାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ DDDH ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବେ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବ। ଭୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାରଣ ବିନା ଧଡ଼କରେ ଧଡ଼କ ହେବ। ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏସବୁ ସଂକେତ ଯେ ନ୍ୟାୟର ଚକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୁରି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶନି କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସହଜ ଥିଲା, ତାହା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ସମାନ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକୃତ ହୋଇଯିବ। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଙ୍କର ନିଜ ରଣନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶ ପାଲଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ତୁମେ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିନାହଁ। ତୁମେ କେବଳ ସହ୍ୟ କରିଛ, ନୀରବ ରହିଛ ଏବଂ ତୁମ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିଥିଲ, ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଆଗରେ କେବେ ନୀରବ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? କିଛି ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କାହିଁକି ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଥିଲା, ସେମାନେ ଏବେ କାହିଁକି ନୀରବ ହୋଇଗଲେଣି? କାରଣ ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ କାହାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଂକେତ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ପଛକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବାର ପଥ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଦୂରରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପରିବାରର ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ 2 ମୁଠା ଗହମକୁ 2ଟି କେଶର ସୂତା ଏବଂ 21ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ପିସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସାଦା ଅଟା ସହିତ ମିଶାଇ ସେଥିରୁ ରୁଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ 2 ଥର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନରେ ମାନବ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ